한 통의 영상 편지만 남기고 갑작스럽게 사라진 야코니와 벨렌. 서로 사랑했기에 아드리안은 자신을 떠난 벨렌이 도무지 이해가 되질 않는데요. 시련의 아픔과 상실감에 괴로워하다가 잠시 들린 곳은 시내의 어느 술집. Buenas noches. ¿Qué quiere tomar? Whisky con un solo hielo, por favor. 그렇게 위스키 한 병을 혼자서 다 비우고 문 닫을 시간이 되자 여종업원은 계산서를 건넵니다. 계산을 하고 나오다 마주친 남자와 시비가 붙어 싸움을 하게 되는데요. 때마침 여종업원이 나와 아드리안을 부축하며 술을 마신 그의 차키를 빼서 대신 운전을 해주겠다고 하죠. 아드리안은 잘나가는 오케스트라 지휘자. 그녀는 잘생긴 아드리안에게 호감을 느끼는데요. 다음날 아침, 낯선 곳에서 잠이 깬 아드리안. Adrián, ¿verdad? Yo soy Fabiana. Es que me tengo que ir, de verdad. 고맙다는 인사 한마디 없이 황급히 떠나는데요. 그런 그의 뒷모습을 지켜보는 파비아나. 그날은 오케스트라 연습이 있었지만 도무지 집중이 잘 되질 않죠. 연습을 중단하고 다시 술집을 찾습니다. Whisky con un solo hielo. He venido a pedirte disculpas. Me porté como un gilipollas esta mañana. Y también quería darte las gracias, porque me ayudaste. 아드리안은 사과의 의미로 자신의 공연장에 파비아나를 데리고 갑니다. 이제서야 미소를 보이는 아드리안을 보며 파비아나도 그에 대한 애정이 싹트기 시작했죠. 갑작스런 이별의 아픔 때문이었을지 파비아나와 급속도로 가까워져 그날 밤을 함께 보내는데요. Me gusta ese espejo. 먼저 잠에서 깬 파비아나. 커다란 거울에 비친 아드리안을 보며 미소를 보입니다. 양치를 하려고 욕실에 들어가는데 세면대에서 뭔가 알 수 없는 이상한 소리가 들려오죠. 기분 탓일 거라 생각했는지 크게 신경 쓰지 않습니다. 집안을 천천히 둘러보는 파비아나. 이 커다란 대저택에 혼자 사는 아드리안이 더 매력적으로 느껴지겠는데요. 우연히 누군가 그려놓은 그림을 발견합니다. Fabiana. Hola. ¿Hace mucho que te has levantado? No. 뭔가 숨기는 게 있는 것 같지만 일단 아침을 먹으러 가죠. 그리고 얼마 뒤 아드리안의 집에 누군가 찾아옵니다. 이들은 아드리안의 여자친구였던 벨렌의 실종 사건을 수사 중인 경찰. 벨렌이 다른 나라로 떠난 기록이 없어 함께 살던 아드리안을 찾아온 것이죠. 그녀가 쓰던 물건이 있는지를 묻습니다. Hey, ¿qué está pasando? No desapareció. Me dejó por otro. No te preocupa. Claro que me preocupa, pero yo sé que ya está bien. 처음 알게 된 사실이 조금 당황스러운 파비아나. 그날 저녁 목욕물을 받아놓고 목욕 중이던 파비아나에게 이상한 현상이 또다시 나타납니다. 목욕물이 이유 없이 흔들렸던 것인데요. Adrián, no me asustes. ¿Qué pasa? ¿Ves? Ya está. Vuelve sola. Fabiana, ¿no le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia? ¿Por? Sospechoso. ¿Estás celoso? Por fin consiguió lo que quería. Un tipo con plata. Mucho mejor que un policía con un sueldo de mierda. ¿Sabe que sí?
경찰관 베르나르도는 그녀와 과거 연인 사이. 아드리안을 의심하고 있지만 파비아나는 오히려 그를 믿어보기로 하죠. Tito, Estaba justo detrás en el concierto. Mucho gusto. Roberto Peña. Fabiana Caicedo, mucho gusto. La orquesta y yo no te vamos a olvidar. te voy a echar de menos cuando me vaya. Falta poco, además. 하지만 여전히 수상한 아드리안. 며칠 뒤 샤워를 하던 파비아나에게 또다시 알 수 없는 현상이 일어나는데요. 그리고 세면대에서 이번에는 더 또렷하게 어떤 소리가 들려옵니다. Hans! 이쯤 되면 파비아나도 마음이 뒤숭숭할 수밖에 없겠는데요. 어느새 날이 저물고 파비아나는 우연히 침대 옆에 있는 작은 홈 안에 열쇠를 발견합니다. 무슨 열쇠인지 알 수는 없지만 일단 목에 걸어보는데 그때 갑자기 집에 전기가 나가죠. ¿Quién anda ahí? Yo creo que hay un fantasma. 이제 조금씩 무서워지기 시작한 파비아나. 세면대에서 나는 소리를 아드리안에게 이야기하지만 Pero... 배관 소리일 거라며 신경 쓰지 말라고 하죠. 다음 날 진짜요? 경찰에게서 걸려온 전화. ¿Cómo? 젊은 여성의 시체가 발견되었다고 하는데요. 혹시 벨렌? ¿Qué pasa? Dicen que han encontrado un cadáver que podría ser el de Belén. 시체를 확인하러 가보지만 그 시체는 벨렌이 아니라고 하죠. El rostro quedó irreconocible por el fuego. No, esa ya no es Belén. 다시 집으로 돌아가는 아드리안. 집에 도착했을 때 파비아나가 누군가와 대화를 하는 소리를 듣는데요. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Era ella? Belén ya no está en mi vida. Te quiero. 벨렌은 어떻게 된 것일까요? 그녀가 사라지기 전으로 돌아가 보죠. ¿Y a qué se debe este gran honor, tú cocinando? ¿Te acuerdas que estaba entre los candidatos para dirigir la Filarmónica de Bogotá? Me ha escogido a mí. ¿En serio? ¡Joder! ¡Enhorabuena, mi amor! ¡Qué bien! 벨렌은 아드리안을 따라 보고타로 왔습니다. 그와 함께라면 어디든 상관없었죠. 뛰어난 지휘자로 인정받고 있는 아드리안과 결혼까지 생각하고 있는 벨렌. 두 사람의 사랑은 영원할 것 같았습니다. 이제 이곳에서 함께 살 집을 구하는데요. ¡Ay, por favor! Es mi perro Hans. La casa la puede tomar cuando quiera. 이 저택은 그녀의 마음에 쏙 들었고 바로 계약을 하죠. 며칠 뒤 벨렌은 잠시 아드리안의 사무실에 들리는데 No, estaba aquí hablando con Verónica. Hola, Belén. Termínate tu whisky y seguir ensayando. Yo te espero en el coche. 여자의 촉이었을지 모르겠지만 순간 질투심을 느낀 벨렌. 그녀만큼 아드리안도 자신을 사랑하는지 차를 마시러 온 집주인 에마에게 고민을 털어놓는데요. ¿Por qué no lo pones a prueba? ¿Cómo a prueba? ¿Sabes guardar un secreto? 이 저택에는 사실 비밀의 방이 존재했습니다. 이 방은 안에서만 밖을 볼 수 있는 강화유리. Blindaje acústico a prueba de todo. Es
Totalmente. 전기도 들어오고 Se puede escuchar 바깥의 todo 소리도 lo que 들을 수 pasa 있다고 afuera. 하죠. Gracias por mostrarme tu secreto. Ahora es el nuestro. 그렇게 저택의 비밀을 알려주고 떠나는 에마. 이제 벨렌은 비밀의 방을 이용해서 아드리안의 사랑을 시험해보기로 하는데요. Me voy. Por favor, no me busques y no me odies. 아드리안이 도착했습니다. 쪽지 하나를 남겨놓고는 서둘러 비밀의 방으로 들어가는 벨렌. 문은 닫히고 아드리안이 들어와 쪽지와 영상을 확인하죠. Hola, Adri. No tenía fuerzas de decírtelo a la cara. 아드리안이 그녀를 생각하며 시리에 빠지자 안심한 듯한 벨렌. 하지만 이내 분노를 표출하는 모습을 보고 얼른 다시 나가야겠다고 생각하지만 열쇠가 보이지 않는데요. 급하게 들어오다가 열쇠를 그만 떨어뜨린 것이죠. 전화도 터지지 않고 소리도 들리지 않고 아무리 해봐도 문은 열리지 않습니다. 잠시 뒤 돌아온 아드리안이 괴로워하자 뒤늦은 후회를 해보지만 이미 문은 잠겨버렸고 돌이킬 수 없는 상황이 되어버렸죠. 당장 나갈 방법이 없으니 일단 이 밀실에서 살아남기 위한 방법을 찾는데요. 언제부터 여기 있었는지 모를 통조림을 먹고 녹물을 마시며 어떻게든 버텨보기로 합니다. 그렇게 며칠이 지났을 무렵 아드리안은 그녀를 놓아주는 듯한 이야기를 하죠. ¿Cómo que me vaya bien? No me puedes decir eso, no me va bien, joder. 그때 비밀의 방 안에 있는 관을 때리자 그 진동으로 세면대 물에 파동이 생기고 파이프로 내리치며 어떻게든 신호를 보내지만 아드리안은 전혀 눈치를 채지 못합니다. 전기마저 나가버리고 그래도 포기할 수 없는 벨렌. 그런데 그날 밤 아드리안은 새로운 여자를 데리고 왔습니다. 그녀가 파비아나였던 것이죠. 다음 날 아침 파비아나가 세면대에서 느낀 소리는 벨렌이 비밀의 방에서 지르던 소리. 목욕물의 파동은 벽을 파내고 있던 진동에 의한 것. 파비아나가 뜨거운 물에 화상을 입은 것도 벨렌이 한 짓이었죠. 그리고 파비아나가 우연히 열쇠를 찾는 모습을 발견합니다. Fabiana, que se encontró la llave, Fabiana. Aunque este collar no es un collar, escúchame. Fabiana, no, la llave, Fabiana. 얼마 뒤 여성의 시체가 발견되었다는 소식. 아드리안이 시체를 확인하러 간 사이 파비아나는 수면 위의 파동을 보고 뭔가가 생각이 났는지 세면대에 물을 받기 시작합니다. No eres tan tonta como yo pensaba. Empieza.
para. No, Fabiana, Fabiana, no. Ay, vamos. Belén. ¿Detrás del espejo? Bien, Fabiana, bien. No. 이제 거울 뒤에 벨렌이 살아있음을 직감하고 거울을 열 방법을 찾아보는데 그렇게 열쇠 구멍을 찾았습니다. 이제 그녀가 가지고 있는 열쇠로 문을 열기만 하면 갇혀있는 벨렌이 나올 수 있죠. 그런데 Fabiana, ¿qué haces? 다시 열쇠를 뽑는 파비아나. Lo siento. 그녀가 밖으로 나오면 아드리안과의 관계는 끝이 날 것이기에 결국 문을 열지 않습니다. Hola. ¿Con quién hablabas? ¿Qué ha pasado? 그렇게 해서 벨렌은 마지막 기회마저 잃은 걸까요? 이제 파비아나는 침실도 다른 방으로 바꾸고 벨렌을 잊기로 하죠. ¿Me das uno? ¿Tú no fumas? 하지만 여전히 마음이 불편하고 양심의 가책이 벨렌. 느껴졌는지 벨렌과의 대화를 시도해 보는데요. Belén, ¿estás bien? 그녀의 반응이 없습니다. 그리고 다음 날 베르나르도가 찾아와 무언가를 건네고 가죠. Cuídese mucho, Fabiana. 아드리안이 다른 여자와 함께 있는 사진. No puedo continuar. Ok. Señores, empezamos en C. 파비아나는 머릿속이 복잡해졌습니다. 그리고 고민 끝에 비밀의 방을 열기로 하죠. 문은 열렸고 쓰러져 있는 벨렌을 발견. Belén. 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 벨렌은 파비아나를 쓰러뜨리고 열쇠를 집어 밖으로 나가죠. 그리고 문을 닫아버리는데요. 아드리안은 집으로 돌아오고 있었고 이때 걸려온 전화. 이제 이 저택의 비밀은 벨렌만이 아는 상황. 지금까지 영화 히든 페이스였습니다. 이 영화는 놀라운 반전의 재미만큼 배우들의 훌륭한 연기와 감독의 섬세한 감정 표현이 뛰어난 영화였습니다. 방 안에 있는 비밀의 공간을 토대로 두 여성의 사랑과 질투가 파국으로 치닫는데요. 쉴 새 없이 펼쳐지는 긴장감 넘치는 연출이 영화를 더욱 참신하고 흥미롭게 만들었습니다. 다시 봐도 재미있는 영화였네요. 그럼 구독과 좋아요, 알림 설정까지 잊지 마시고요. 지금까지 비디오 보는 남자였습니다.